Now let's move to the one of the most important portion, that is qualitative and quantitative analysis. Qualitative and quantitative analysis of organic chemistry deals with the some basic concept of chemistry from class 11. Okay, so first we will deal with the qualitative analysis. Okay, qualitative analysis. So qualitative analysis means, so first method is Liebeck method. Okay, Liebeck method. It is Liebeck method. So Liebeck method, it is only for analysis for carbon and hydrogen. Okay, only for carbon and hydrogen. So how we will treat? We will treat copper oxide along with carbon. So copper oxide will reduce carbon. We will get carbon dioxide. Okay, carbon dioxide. Carbon dioxide once react with what? Calcium hydroxide. So calcium hydroxide we will get what? Calcium carbonate. Calcium carbonate. This is milky. This is milky equilateral white precipitation, and again followed by excess. Once the excess CO2 will pass out, we will get calcium bicarbonate. So calcium bicarbonate, this is soluble. Calcium bicarbonate, this is soluble. Okay, so this is for what? Liebeck method. Okay, acha. Now for hydrogen we will get what? Again we will take copper oxide, hydrogen. So copper oxide will reduce, it will produce what? H2O. And H2O we will add, copper sulfate. We will get blue color, CuSO4.5H2O, blue color. Okay, it's called blue color. Copper oxide, blue color. Okay, blue color. Now next is, that is Lassine test. Lassine test for phosphorus, sulfur, nitrogen and halogen. Phosphorus, sulfur, nitrogen and halogen. So first for first Lassine test. So Lassine test, okay, this is phosphorus, sulfur, nitrogen and halogen. Okay, this is not for hydrogen, not for hydrogen. Now let's start with nitrogen. Estimation of nitrogen. So nitrogen, what we will do? We will take what? We will take carbon plus nitrogen plus sodium. একে দিয়ে আমরা ফিউজ করব। তো ফিউজ করলে we will get, okay, we will get sodium cyanide, we will get NaCN. Okay, NaCN, this is Lassine extract বলে একে। ঠিক আছে, এতে কি হবে? এই আরো মোস্ট রিঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, রিঅ্যাক্টিভ। Okay, now we will treat Cn minus, with ferrous sulfate solution. Okay, Cl minus with ferrous sulfate solution, Fe2 plus, we will get what? This is FeCna whole 6 4 minus, FeCN whole 6 4 minus. Now we will add ferric chloride solution. This is FeCl3, Fe3 plus. Okay, so we will get a Prussian blue color. This is Fe4. Okay, Fe4, FeCN whole 6, Fe4, FeCN whole 6 whole 3. Okay, Fe4, FeCN whole 6. This is complex iron hexacyanoferrate. This is iron 3 hexacyanoferrate 2. Okay, iron 3 hexacyanoferrate 2, and its color, this is Prussian blue color. It's known as Prussian blue color. মানে Prussian blue মানে deep blue color আসবে।
its oxidation state is +2, its oxidation state is +3, okay, +3, আচ্ছা 3 তো 3 না, this is 3 4s are 12, this is 2, its oxidation state is 3, this is 2, so this is iron 3 hexacyanoferrate 2, আচ্ছা যদি তোমার এরকম থাকে বাইরে থাকলো 3 প্লাস আর ভেতরে থাকলো তোমার 2 প্লাস, ঠিক আছে, বাইরে 3 প্লাস ভেতরে 2 প্লাস, ইট উইল বি ব্লু, মানে প্রুশিয়ান ব্লু কালার, প্রুশিয়ান ব্লু কালার। এবার যদি ধরো বাইরে থাকছে তোমার 2 প্লাস, ভেতরে যদি তোমার 3 প্লাস থাকে, ওকে, তো তখন তোমার হবে দিস ইজ টার্ন ব্লু, দিস ইজ টার্ন বুল, দিস ইজ টার্ন বুল ব্লু, ওকে, টার্ন বুল ব্লু। আচ্ছা এটা হলো প্রুশিয়ান ব্লু, বাইরে যদি তোমার 3 থাকে ভেতরে 2 থাকে তখন তোমার কি হবে, দিস ইজ প্রুশিয়ান ব্লু, আর যদি উল্টোটা হয় দিস ইজ টার্ন বুল ব্লু, ওকে। নেক্সট ফর হ্যালোজেন, ফর হ্যালোজেন, হ্যালোজেনের জন্য কি হবে দেখো, হ্যালোজেনের জন্য অলওয়েজ উই আর ইউজিং আ প্রেসিপিটেশন, হ্যালোজেনের জন্য কি ইউজ করি, তুমি হ্যালোজেন নাও, ওকে, তুমি সোডিয়াম যদি ফিউজ করো you will get sodium halide. Now sodium halide will react with what, silver nitrate, react with silver nitrate, so you will get what, a precipitation of AgX, AgX এখানে X মানে Cl Br I তিনটেই হতে পারে, ঠিক আছে, Cl Br I, Cl এর জন্য হোয়াইট প্রেসিপিটেশন soluble in aqueous ammonia, AgI precipitation হচ্ছে তোমার ইয়েলো, okay, and AgBr also yellow precipitation. Now next for sulfur, next for sulfur, so sulfur this is for halogen, this is for halogen. Now for sulfur, sulfur কে কি করে ট্রিট করব, again we will what, sodium, we will fuse it with sodium, we will get Na2S, okay. Now Na2S means what, this is S2 minus plus S2 minus, it will react with the lead nitrate solution Pb2 plus, you will get what, PbS, okay, you will get PbS, PbS means is a black precipitation, okay. This is one more test, another test, that is it is nitroprusside, তুমি Na2S নাও, সালফাইড প্লাস Na2 FeCN whole 5 NO, this is sodium nitroprusside, sodium nitroprusside ও কি করবে, রিঅ্যাক্ট করবে, ঠিক আছে, উইথ দ্য সালফার, তো ইট উইল বি হয়ে যাবে তোমার Na4 FeCN whole 5 NOS, FeCN whole 5 NOS, its color is violet, is a test for sulfur, এটা একটা টেস্ট ফর সালফার, এটা টেস্ট ফর সালফার, ওকে। নাও যদি তোমার এরকম থাকে সালফার কার্বন আর নাইট্রোজেন আর প্রেজেন্ট টুগেদার, হ্যাঁ, ইফ সালফার কার্বন অ্যান্ড নাইট্রোজেন আর প্রেজেন্ট টুগেদার, then what will happen, then what will happen, okay, so sulfur plus carbon plus nitrogen, we will fuse it, okay, কি হবে, সোডিয়াম SCN, সোডিয়াম থায়োসায়ানাইড, it will produce sodium thiocyanide, আচ্ছা, thiocyanide will reacts with what, thiocyanide will reacts with, চলো thiocyanide কে রিঅ্যাক্ট করবো তুমি FeCl3 SCN minus, okay, Fe3 plus, Fe3 plus, ferric chloride solution neutral, we will get a blood red color, we will get a blood red color, FeSCN whole 3, FeSCN whole 3, okay, we will get a blood red color over here, this is blood red color, blood red color, okay, আচ্ছা, this is SCN, এবার যে NaSCN টা পেয়েছি নাও ওকে আবার এক্সেস দিয়ে ফিউজ করব,
ঠিক আছে, NaHCN, NaHCN, এটা কেন? এটা প্রুফ যে আমাদের আদৌ সোডিয়াম থায়োসায়ানাইড র্যাডিক্যাল হয়েছে, ঠিক আছে। NaHCN, ওকে, আমি সোডিয়াম দিয়ে আবার ফিউজ করছি এক্সেস, এখান থেকে দুটো জিনিস আমরা পাচ্ছি, একটা পাচ্ছি হলো Na2S, আরেকটা পাচ্ছি তোমার NaCN। দেখো একটু আগে আমরা করেছি সালফাইড আর সায়ানাইড, ওকে। আচ্ছা, সেপারেটলি আমরা টেস্ট করব, এর জন্য একটা সেপারেট টেস্ট করব, এর জন্য একটা সেপারেট টেস্ট করব, এর জন্য আমি সেপারেট টেস্ট করব, এর জন্য সেপারেট টেস্ট, সায়ানাইডের জন্য আমরা সেপারেট টেস্ট আমরা করেছি, ঠিক আছে, সায়ানাইডের জন্য সেপারেট টেস্ট। আচ্ছা, সায়ানাইডের জন্য সেপারেট টেস্টে আমরা কোনো চলে ফেরাস সালফেট সলিউশন দিয়ে পেয়েছিলাম আমাদের প্রুশিয়ান ব্লু কালার, দ্যাট ইজ Fe4 FeCN6, ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, নেক্সট আসো টেস্ট ফর ফসফরাস, ওকে, টেস্ট ফর ফসফরাস, টেস্ট ফর ফসফরাস, ফসফরাসের জন্য কি আছে, তো ফার্স্ট টেস্ট ফর ফসফরাস উই উইল টেক, that is sodium peroxide, one test for now for phosphorus. So phosphorus will react with sodium peroxide, Na2O2, phosphorus will react with sodium peroxide, okay, it will oxidize the phosphorus to phosphate, it will oxidize the phosphorus to phosphate. Now it will react with what? Now it will react with nitric acid, now it will react with nitric acid to produce what? Phosphoric acid, H3PO4, phosphoric acid, H3PO4. আচ্ছা, এবার H3PO4 will react with ammonium molybdate, okay, H3PO4 will react with ammonium molybdate, H3PO4 will react with what? NH4 whole 2 MOO4, ammonium molybdate, in presence of nitric acid, ammonium molybdate in presence of nitric acid, okay, ammonium molybdate in presence of nitric acid, and we will get, okay, a nice color, okay, we will get a canary yellow ppt, okay, canary yellow ppt of, okay, ammonium phosphate and molybdenum oxide, NH4 whole 3 PO4, ammonium phosphate dot, this is a, sorry, this is molybdenum oxide, this is canary yellow precipitation we will get. This is a test for phosphorus. So these are all the reactions for, okay, for quality, to find out the quality. Now the same process we will go for to calculate the quantity, okay, to find out the quantity, okay, let's move. So we will start with the Liebig's method, that is what? Liebig methods, Liebig's method, what we have done in Liebig's method, what? First we are carbon and hydrogen, we are using what? Copper oxide, then in presence of carbon we will get carbon dioxide, followed by slaked lime, we will get white precipitation, then again carbon dioxide, then it will get dissolved. Just now we have done this, okay, okay. Now we are considering the mass, okay, of, okay, organic sample or organic compound, that is W, okay, and we are trying to estimate how much amount of carbon we are getting. আচ্ছা, so carbon dioxide molar mass is 44, তাহলে 44 gram CO2 will give 12 gram what? Carbon, 12 gram carbon, simple process, we will go 12 gram carbon, okay, and we are getting considering that is it is W1, the weight is W1. আচ্ছা, তো চলো তাহলে W1 gram carbon dioxide, we are getting what? W by 44 in W1 gram what? Carbon, done. Now so this much carbon is present in W gram of organic solvent, okay na, W gram of organic solvent, so percentage of carbon will be what? So percentage of carbon
will be what? So percentage of carbon তাহলে আমরা পেয়েছি কত 12/44 ইন্টু W1 এটা ছিল কত W তে তাহলে 100 তে কত আছে বাস সিম্পল পার্সেন্টেজ ডান okay the same thing we will go for what percentage of hydrogen তাহলে percentage of hydrogen ধরো W1 গ্রাম স্যাম্পল আচ্ছা হাইড্রোজেনের জন্য কি করতাম রিডাকশন we are getting from water এর মধ্যে H2O in H2O we are having a 2 gram we are having 2 gram hydrogen so that means it will be 2/18 it will be 2/18 এটা স্যাম্পলে কত ছিল W 2/18 ওকে আর তার মানে 18 গ্রামে 2 আছে তাহলে W1 গ্রামে কত ওকে that much hydrogen is present in W gram of sample so out of 100 how much okay simple unitary method that we are following okay simple unitary method that we are following next okay for practice purpose one numerical that I am giving okay so on complete combustion on just you write down one complete combustion 0.25 gram organic compound gave 0.25 gram organic compound gave 0.2 gram CO2 and 0.1 gram H2O okay find out the percentage of carbon and hydrogen in the organic sample okay you find out the percentage of organic sample okay so organic compound weight to given so 0.2 gram they gave 0.2 gram CO2 the 0.2 gram CO2 means what this is W1 so percentage of carbon as per the numerical it will be 12/44 it will be what 0.2 gram now original sample how much it is sorry 0.25 তো অরিজিনাল স্যাম্পলে কত ছিল 0.25 আর W1 কত ছিল 0.2 আর এই হলো তোমার 100 এইভাবে তুমি পার্সেন্টেজ অফ কার্বন পেয়ে যাবে সিম্পল এখানে ডাইরেক্ট আমি ফর্মুলায় বসালাম তুমি ইউনিটারি মেথডেও করতে পারো ইউনিটারি মেথডে এইভাবে করবে 44 এ থাকে কত 12 তাহলে 0.2 তে কত থাকবে 0.2 তে যত থাকবে সেটা আছে কত 0.25 গ্রামে তাহলে 100 এ কত থাকবে সিম্পল নাও নেক্সট মেথড that is Dumas method okay Dumas method is used to utilize the extraction of nitrogen okay it is used to of nitrogen আচ্ছা ডুমাস মেথডে অত এক্সট্রা কিছু করার তোমার এখন হচ্ছে দরকার নেই ডুমাস মেথডে জাস্ট শুধু একটাই ফর্মুলা দিয়ে কি তুমি করবে দিট ইজ আমরা করেছিলাম P1 V1 মাইনাস বা P1 V1 বাই T1 ইকুয়াল টু P2 V2 বাই T2 একদম পুরো কিন্তু ওইভাবেই কিন্তু তুমি করবে ঠিক আছে P2 V2 বাই T2 ওকে P2 V2 বাই T2 আচ্ছা এই যে P2 V2 বাই T2 পেয়েছো it is completely dealing with what STP ঠিক আছে কমপ্লিট ডিলিং উইথ STP ফর্মুলা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে ডাইরেক্ট নিউমেরিক্যাল দিয়ে দিচ্ছি ব্যাস সলভ করব আচ্ছা P stands for pressure of moist gas P1 হচ্ছে aqueous tension P মানে this is pressure of moist gas P1 stands for this is what aqueous tension okay so তার মানে পাতি কথা we are just trying to find out the pressure of dry gas okay V1 obviously volume of the gas at temperature T1 volume of the gas at temperature T1 তার মানে এখান থেকে we are trying to find out the volume of nitrogen okay volume of nitrogen at STP আচ্ছা এখান থেকে আমরা ভলিউমটা পেয়ে যাব কারণ STP তে প্রেসার আর টেম্পারেচার আমাদের জানা থাকে ঠিক আছে তারপর ওখান থেকে পার্সেন্টেজ কি করে বার করব দেখো সো ভলিউম সো STP তো STP তে ভলিউম আমরা জানি ঠিক আছে আচ্ছা নাইট্রোজেন মিন্স হোয়াট নাইট্রোজেন মিন্স দ্যাট ইজ 28 গ্রাম which is equals to 1 mole which is equals to 22.4 liter ঠিক আছে only possible at STP ওকে STP তেই ভলিউম আমরা বার করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা আবার তুমি ধরে নাও এগেইন অর্গানিক কম্পাউন্ড হচ্ছে তোমার কত W অর্গানিক কম্পাউন্ড হচ্ছে তোমার W এবার ইউনিটারি মেথডে আমরা ওটাকে সাজিয়ে দেবো ঠিক আছে ইউনিটারি মেথডে আমরা সাজিয়ে দেবো তাহলে কি হবে সাজাবো ঠিক আছে তাহলে 24 লিটার তার মানে 22.4 লিটার ইকুয়ালস টু হোয়াট 28 গ্রাম তাহলে V2 লিটার ইকুয়ালস টু কত গ্রাম হবে
ঠিক আছে, তার মানে কি হবে, তুমি পাচ্ছ 22.4 লিটার ইকুয়ালস টু হোয়াট, ভি সরি ইকুয়ালস টু 28 গ্রাম। তাহলে V2 লিটার ইকুয়ালস টু তুমি পাচ্ছ কত, 28/224 ইন্টু V2 এত গ্রাম। ওকে, এত গ্রাম, এই যে গ্রামটা তুমি পেয়েছো সেই গ্রামটা আছে কোথায়, অর্গানিক স্যাম্পেলে। ঠিক আছে, তাহলে এত গ্রাম আছে তোমার কত ডাব্লুতে, তাহলে 100তে তোমার কত আছে, ব্যাস সিম্পল। তার মানে পার্সেন্টেজ অফ নাইট্রোজেন তোমার কি হবে, ঠিক আছে, তার মানে 28V2/22.4, ঠিক আছে। এই যে এত গ্রাম আছে তোমার কত ডাব্লুতে, তাহলে 100তে কত আছে, ওকে, তাহলে 100তে কত আছে, ওকে। নাও লেটস মুভ টু দ্য next practice question for Dumas method. Okay, the question I am giving, 0.16 gram of organic compound, 0.16 gram of organic compound gave by Dumas method 46 cc of nitrogen measured over hydrogen at 15 degrees C and at a pressure of 755 mmHg. Find out the percentage of nitrogen given aqueous tension, equals to 15 mmHg, 15 mmHg, okay। তো চলো 15 mmHg, how we will first, cc তে দেওয়া আছে, তাহলে cc তেই বার করব, যা ইউনিট দেওয়া আছে তাই। তো প্রেসার তো তোমার দেওয়া আছে 755, ওকে, অ্যাকুয়াস টেনশন দে গেভ 15, ওকে। তারপর করসপন্ডিং ভলিউম আছে তোমার কত 46 সিসি, টেম্পারেচার কত দেওয়া আছে তোমার, টেম্পারেচার 15 ডিগ্রি সি, মেক ইট আ কেলভিন, তার মানে 288 হয়ে যাবে। এখান থেকে তোমার প্রেসার ওখানে হয়ে যাচ্ছে 760, দ্যাট ভলিউম উই ডোন্ট নো, এখানে টেম্পারেচার হয়ে যাবে 273। এই যে ভলিউমটা তুমি এখান থেকে পাবে, ঠিক আছে। সাপোজ দ্য ভলিউম ইউ আর গেটিং, আই এম নট ডুইং এনি ক্যালকুলেশন, এক্স, তাহলে এক্স সিসি তুমি পেলে, ঠিক আছে। তার মানে এক্স সিসি তুমি পেলে, তাহলে তুমি কি করবে, সো 22.4 লিটার, মেক ইট 20 ইন্টু 1000 ইকুয়ালস টু 22400 সিসি, ওকে। সো 22,400 সিসি equals to what, 28 গ্রাম নাইট্রোজেন, হ্যাঁ। তো xcc equals to 28/22400 into x গ্রাম নাইট্রোজেন, ঠিক আছে। তাহলে এত গ্রাম নাইট্রোজেন তোমার যেটা তুমি পাবে সেটা আছে কোথায়, অর্গানিক স্যাম্পল 1.06 গ্রামে, ব্যাস সিম্পল। তাহলে পার্সেন্টেজ অফ নাইট্রোজেন কি হবে, তাহলে পার্সেন্টেজ অফ নাইট্রোজেন কি হবে, 28/22400, হ্যাঁ, ইন্টু এক্স, এটা আছে কত তোমার 0.16 গ্রামে, তাহলে 100তে কত আছে, বাস সিম্পল, ওকে। নাও নেক্সট is that is Geldal method, okay, next is that is Geldal method, the Geldal method. So Geldal's method, okay, so Geldal's method, okay, let me put some ink, wait, okay. So Geldal's method, it is for what extraction, it is for ammonia, okay, it is for estimation of nitrogen from ammonia, estimation for nitrogen from ammonia. Just a minute. Okay, acha, how we will do this, দেখো, so first we will take organic compound, okay, organic compound এর সাথে you will take H2SO4 along with that copper sulfate solution, okay, H2SO4, you will get what, ammonium sulfate,
you will get ammonium sulfate NH4 whole 2 SO4. You will get ammonium sulfate. Okay, now that ammonium sulfate will react with what? NaOH. That ammonium sulfate will react with NaOH to produce ammonia. ঠিক আছে, react with NaOH to produce ammonia. ঠিক আছে, আবার এটাকে রিঅ্যাকশন করা হবে with H2SO4, with H2SO4 to produce what? To H2SO4 to produce ammonium sulfate, to produce ammonium sulfate. তার মানে এখানে দেখো ফার্স্টে তার মানে কি হলো, দিস ইজ সল্ট, এটা দিস ইজ কারণ এর সাথে রিঅ্যাকশন, তার মানে এখানে একটা টাইট্রেশন হয়েছে। দেখো টাইট্রেশন হচ্ছে অ্যাসিড প্লাস বেস, ঠিক আছে, অ্যাসিড প্লাস বেস হয়েছে। আচ্ছা, যতটুকু তোমার অ্যামোনিয়া তৈরি হয়েছে তাকে টাইট্রেশন করেছে কার রেসপেক্টে? ঠিক আছে, দেখো এখানে অ্যামোনিয়ার সাথে NaOH, দেখো অ্যামোনিয়ার সাথে মানে অ্যামোনিয়াম সালফেটের সাথে NaOH এর রিঅ্যাকশন করে এখানে একটা দেখো H2SO4 হয়েছে। তাহলে ফার্স্টে যে H2SO4 নেওয়া হয়েছিল সেই H2SO4 কি প্রডিউস করেছে? সল্ট। ঠিক আছে, এবার যতটুকু H2SO4 পড়ে আছে, ঠিক আছে, সেই H2SO4টা রিঅ্যাকশন করেছে কার? টাইট্রেশন করেছে কার সাথে? এর সাথে। ঠিক আছে, আলাদা করে কিন্তু H2SO4 নেওয়া হয়নি। ঠিক আছে, আলাদা করে কিন্তু H2SO4 নেওয়া হয়নি। তার মানে অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ মানে আমরা অ্যামোনিয়াম সালফেট যেটা ট্রিটমেন্ট পাবো সেটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ উইথ রেসপেক্ট টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ H2SO4 ইউজড, দিস ইজ অ্যামাউন্ট অফ H2SO4 টেকেন, দিস ইজ অ্যামাউন্ট অফ H2SO4 ইউজড। ওকে, আচ্ছা, তো এখানে পার্সেন্টেজ অফ নাইট্রোজেন এর ফর্মুলা তোমার আছে 1.4 বাই W ইন্টু ওকে N ইন্টু ভলিউম ইন্টু লিটার। Okay, this is what? This is called gram equivalent. This is gram equivalent of H2SO4 used, H2SO4 used, not taken. Okay, H2SO4 used, not taken. ठीक है, अच्छा, now next चलो gonna question I am giving you. During the estimation of nitrogen, during the estimation of nitrogen in the present organic compound by Gelder's method, the ammonium sulfate from ammonium sulfate from 0.5 gram of compound is neutralized, okay, is neutralized by 10 ml 1 molar H2SO4, 10 ml 1 molar H2SO4. Find out the percentage of nitrogen, find out the percentage of nitrogen. So what they are telling? They are telling the amount of ammonium sulfate, okay, 0.5 gram of compound is neutralized by, তাহলে নিউট্রালাইজেশন কোথায় হয়েছে? এই জায়গাটা বেস প্লাস অ্যাসিড, ঠিক আছে, বেস প্লাস অ্যাসিড এই জায়গাটাই তোমার নিউট্রালাইজেশন হয়েছে। আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে? ডাব্লিউ, তাহলে 0.5 গ্রাম অফ কম্পাউন্ড, তার মানে কম্পাউন্ড কত ছিল? দিস ইজ ডাব্লিউ, তার মানে এখানে হচ্ছে ডাব্লিউ 0.5 গ্রাম অফ কম্পাউন্ড। ঠিক আছে, ব্যাস, তাহলে পার্সেন্টেজ অফ নাইট্রোজেনের সব ডেটাই তো এখানে আছে। তাহলে পার্সেন্টেজ অফ নাইট্রোজেন 0.5 গ্রাম অফ কম্পাউন্ড। আচ্ছা, নর্মালিটি আছে, তো এখানে দেওয়া আছে 1 মোলার। ওকে, সো নর্মালিটি ইকুয়াল টু হচ্ছে মোলারিটি ইন্টু এন ফ্যাক্টর, মোলারিটি নর্মালিটি ইকুয়ালস টু মোলারিটি ইন্টু এন ফ্যাক্টর। সালফুরিক অ্যাসিডের তোমার এন ফ্যাক্টর হচ্ছে 2। আচ্ছা, আর ভলিউম লিটার বলেছে 10 ml বলেছে, তাহলে ভলিউম তোমার কত বলেছে? 10, তাহলে এখানে কি হবে? এখানে চলে আসবে তোমার 10। আচ্ছা, এখানে তোমার 10 আছে, এই জায়গাটা তুমি লিটার না করে এই জায়গাটা তুমি করে দাও, কারণ আমরা স্মল ভলিউম নিয়ে করি, দিস ইজ ml। এবার ml যদি করো তাহলে এটা হয়ে যাবে তোমার মিলি ইকুইভ্যালেন্ট। ঠিক আছে, এটা হয়ে গেলে তোমার হয়ে যাবে মিলি ইকুইভ্যালেন্ট। ওকে, ml তুমি যদি করো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ মিলি ইকুইভ্যালেন্ট, আর n ইন্টু ভি লিটার করলে সেটা হয়ে যাবে তোমার গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট। ওকে, কারণ আমরা যেহেতু স্মল অ্যামাউন্ট নিয়ে করি, লিটার নিয়ে করি না। ঠিক আছে, এটা নিয়ে করা যেত, তুমি ওটাকে লিটারে কনভার্ট করতে 1000 দিয়ে, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, তাহলে 10 করলে তাহলে তোমার এখানে ক্যালকুলেশন করে আসছে তোমার আনসার 56%। ওকে, 56%। Now, next question for Geldal method, a sample of I am keeping this reaction, okay, reaction টা as it is থাক, reaction টা থাকা তোমার খুব দরকার। আচ্ছা, দেখো, a sample of 0.5 গ্রাম, স্যাম্পল কি কি ডেটা দেওয়া আছে, এর সামস গুলো কিন্তু বড় বড় পড়ে,
স্যাম্পল অফ 0.5 গ্রাম, তাহলে 0.5 গ্রাম মানে W ইকুয়ালস টু 0.5 গ্রাম of an organic compound was treated according to the Geldal method. The ammonia evolved was absorbed by okay, was absorbed by 50 ml of 0.5 molar H2SO4. The residual acid required 60 ml of 0.5 molar H2SO4 solution of NaOH for the neutralization. ওকে, তার মানে কি এর সাথে যতটা অ্যামোনিয়া ইভলভ হয়েছে তাকে অ্যাবজর্ব করেছে কে 50 ml অফ 0.5 মোলার H2SO4, 50 ml অফ 0.H2SO4 মানে নিউট্রালাইজেশন হয়ে যাওয়ার পরে যতটুকু অ্যাসিড পড়েছিল, ঠিক আছে, তাকে নিউট্রালাইজেশন কে করেছে, তাহলে যতটুকু অ্যাসিড পড়েছিল তাকে নিউট্রালাইজেশন কে করেছে তোমার 0.5 মোলার সলিউশন অফ NaOH, 60 ml অফ 0.5 মোলার NaOH। তার মানে কি কতটা NaOH টেকেন আর কতটা NaOH তোমার রিয়াকশন করেছে ওই দুটোকে বাদ মানে তুমি যদি মাইনাস করো সেখান থেকেই তোমার কতটা NaOH রিকোয়ার্ড হয়েছে সেটা তুমি আরামসে কিন্তু পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে আমরা কিভাবে জিনিসটার মধ্যে আসতে পারবো, দেখো যে আমাদের H2SO4 ইউজড, তাহলে কতটা H2SO4 ইউজড হয়েছে আর কতটা কি, তার মানে কি H2SO4 ইউজড, তার মানে H2SO4 ইউজড ইকুয়ালস টু হচ্ছে H2SO4 টেকেন, ওকে, বাই কতটা H2SO4 টেকেন হয়েছে বাই হচ্ছে কতটা H2SO4 তোমার পড়ে আছে। ঠিক আছে, সো H2SO4 লেফট, H2SO4 left, ওকে, সো H2SO4 টেকেন, তাহলে H2SO4 টেকেন কতটা নেওয়া হয়েছিল তোমার প্রথমে H2SO4, কতটা নেওয়া হয়েছিল তোমার প্রথমে H2SO4 50 ml অফ 0.5 মোলার, তাহলে 50 ml অফ 0.5 মোলার ইনটু হচ্ছে 2, কারণ আমরা মিলি ইকুইভ্যালেন্টে কাজ করছি। ঠিক আছে, আর যতটা পড়ে আছে, ঠিক আছে, তাকে নিউট্রালাইজেশন কে করেছে 60 ml অফ 0.5, তার মানে কি হলো 60 ml অফ 0.5, ওকে, তাকে নিউট্রালাইজেশন করেছে কে NaOH, ওকে, তাকে নিউট্রালাইজেশন করেছে কে তোমার NaOH, 60 ml অফ 0.5 NaOH, তাহলে NaOH এর n ফ্যাক্টর কত হচ্ছে 1। ঠিক আছে, এবার এই দুটোকে তুমি মাইনাস করলে কত হবে, দিস ইজ 1, দিস 1 হচ্ছে 50, this is 0.5 30, this is what 50 minus 30, this is 20 we are getting, okay 20, তার মানে মিলি ইকুইভ্যালেন্ট অফ H2SO4, তাহলে মিলি ইকুইভ্যালেন্ট অফ H2SO4 ইউজড হচ্ছে কত 20, তার মানে আমরা কার ভ্যালু পেয়ে গেলাম, এইটার ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম। ওকে, তার মানে এইটার ভ্যালু যেই পেয়ে গেলাম, তার মানে এখান থেকে কি করব, সো 1.4 বাই অর্গানিক কম্পাউন্ড কত ছিল 0.5, এই হয়ে গেল 20, এবার ক্যালকুলেশন করে যা বেরোবে that will be your answer. Okay, now let's move with to the next part, that is Carrier's method, that is কোন হচ্ছে Carrier's method. Okay, আচ্ছা, so Carrier's method first হচ্ছে estimation of chlorine, Carrier's method estimation for chlorine একদম পুরো আগের মতোই করব, অর্গানিক কম্পাউন্ড নেব। ঠিক আছে, this is Carrier's method, this is for Carrier's method, okay, Carrier's method, this is for estimation, this estimation of chlorine, okay, organic compound chlorine money, obviously you need to take silver nitrate, তাহলে you will get what AgCl precipitation, okay, AgCl precipitation, AgCl এর হোয়াইট প্রেসিপিটেশন করবে যেটা অ্যাকুয়াস অ্যামোনিয়াতে কি হবে সলিউবল হয়ে যায়। ঠিক আছে, অ্যাকুয়াস অ্যামোনিয়াতে সলিউবল হয়ে যায়। ঠিক আছে, আচ্ছা আমরা এখানটা আগের মতোই করব। ঠিক আছে, ধরো AgCl এর অর্গানিক কম্পাউন্ড ধরো পাচ্ছি কত W, AgCl এর প্রেসিপিটেশন পাচ্ছি কত W1। ঠিক আছে, আচ্ছা AgCl এর ওয়েট কত, AgCl এর ওয়েট কত, AgCl ইকুয়ালস টু 108, এটা হচ্ছে 35.5, তার মানে কত হচ্ছে 143.5, তাহলে 143.5 এর মধ্যে ক্লোরিন আছে কত 35.5, তাহলে W1 গ্রামের মধ্যে কত থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে পার্সেন্টেজ অফ ক্লোরিন আমার মনে হয় ডাইরেক্ট বুঝতে পারবি, দেখ, সো আউট অফ 143.5 ক্লোরিন কত আছে তোমার 35.5,
ওকে, সো আউট অফ W1, ওকে, সো আউট অফ W1 হাউ মাচ, ওকে, যতটা আছে সেটা আছে কোথায়, ডাব্লুতে, সেটা আছে কত ডাব্লুতে, তাহলে আউট অফ 100 হাউ মাচ, ওকে, আউট অফ 100 হাউ মাচ হয়ে গেল। এবার পার্সেন্টেজ অফ, এবার যদি পার্সেন্টেজ অফ ব্রোমিন বার করতে চাও, পার্সেন্টেজ অফ ব্রোমিন, তাহলে ব্রোমিন মানে কি হবে, উই উইল গেট আ AgBr প্রেসিপিটেশন, we will get AgBr precipitation, তাহলে 108 প্লাস 80, সরি 108 প্লাস 80 ইকুয়ালস টু হচ্ছে 188, তাহলে পার্সেন্টেজ অফ ব্রোমিন কত, ওয়েট কত হচ্ছে তোমার ব্রোমিনের, ব্রোমিনের ওয়েট হচ্ছে 80, তাহলে আছে কত আউট অফ 188, তাহলে সেইটা আছে কত তোমার W1 গ্রামে কত আছে, W1 গ্রামে কত আছে, যেটা আছে সেটা আছে তোমার অর্গানিক কম্পাউন্ড ডাব্লুতে, তাহলে 100-এ কত, ওকে, তাহলে পার্সেন্টেজ অফ তোমার আয়োডিন, percentage of iodine, iodine মানে obviously we will get a AgI, AgI means this is 108 plus 127, 108 plus 127 equals to হচ্ছে তোমার 235, 235, তাহলে আয়োডিন হচ্ছে কত তোমার 127 আউট অফ 235, তাহলে which is present in what, which is present in W, which is present in W, আচ্ছা তাহলে W1 গ্রামে which is present in W1 গ্রাম, তাহলে W তে কত আছে, তাহলে 100 কত থাকবে, ঠিক আছে, ওকে ডান। তাহলে পার্সেন্টেজ অফ ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন ডান, তার জন্য আলাদা করে কোনো ফর্মুলা করার দরকার নেই, সিম্পল ইউনিট অ্যান্ড মেথডে তুমি কিন্তু করে বেরিয়ে চলে আসবে, ঠিক আছে। নাও দিস ইজ ফর পার্সেন্টেজ অফ সালফার, দিস ইজ ফর পার্সেন্টেজ ফর সালফার, ওকে, পার্সেন্টেজ অফ সালফার, সালফারকে আমরা কী করে ট্রিট করেছিলাম, সালফারকে ট্রিট করেছিলাম হচ্ছে সোডিয়াম পারঅক্সাইড, সালফারকে ট্রিট করব উইথ সোডিয়াম পারঅক্সাইড, সোডিয়াম পারঅক্সাইড দেবো, সোডিয়াম পারঅক্সাইড নিয়ে সালফার, তো দিস ইজ অর্গানিক, তো অর্গানিক কম্পাউন্ডের মধ্যে, ঠিক আছে, সালফারকে ট্রিট করছি, সালফার কোথায় আছে, অর্গানিক কম্পাউন্ডের মধ্যে আছে, তাহলে ও আমাকে দিচ্ছে H2SO4, ঠিক আছে, H2SO4, এবার H2SO4 কে আমি ইয়ে করবো, H2SO4 কে আমি বেরিয়াম ক্লোরাইডের সলিউশন দেবো, ইউ উইল গেট আ বেরিয়াম সালফেট, ইউ উইল গেট আ বেরিয়াম সালফেট, বেরিয়াম সালফেটের ওয়েট হচ্ছে হাউ মাচ, বেরিয়াম সালফেট হচ্ছে, বেরিয়াম সালফেটের মধ্যে কত আছে, সালফার আছে, তাহলে এটাকে ধরো W1, এর মধ্যে সালফার আছে কত 32 গ্রাম, আর বেরিয়াম সালফেট হচ্ছে 233 গ্রাম, ওকে, ব্যাস, তাহলে এখান থেকে তুমি পার্সেন্টেজ অফ সালফার পেয়ে যাবে, তাহলে 32 আছে কত 233 গ্রামের মধ্যে, ঠিক আছে, তাহলে W1 গ্রামের মধ্যে কত আছে, যতটা আছে সেটা আছে কোথায়, তোমার অর্গানিক কম্পাউন্ড ডাব্লুর মধ্যে কত আছে, ঠিক আছে, ডাব্লুর মধ্যে কত আছে, তাহলে 100-এ কত থাকবে, ওকে, এইভাবে চলে করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে তোমার পার্সেন্টেজ অফ ফসফরাস, নেক্সট হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ ফসফরাস, ওকে, জাস্ট এই সিকোয়েন্স ফলো করলে আমরা কিন্তু কোয়ান্টিটিভ অ্যানালিসিস একদম করে নিতে পারবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, পার্সেন্টেজ অফ ফসফরাস, তো পার্সেন্টেজ অফ ফসফরাসে কী করতে হবে, ধরো অর্গানিক স্যাম্পেলে আমরা কি করেছিলাম, অর্গানিক স্যাম্পেলে ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু অ্যাড ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ইন অ্যাকুয়াস অ্যামোনিয়া, অর্গানিক কম্পাউন্ড, দিস ইজ ফর ফসফরাস, okay, this is magnesium sulfate, okay, magnesium sulfate in হচ্ছে aqueous ammonia, magnesium sulfate aqueous ammonia, so we will get what Mg, okay, magnesium ammonium phosphate, magnesium ammonium phosphate, magnesium ammonium phosphate, ঠিক আছে, ওকে, ফার্দার হিট করলে আমরা পাবো Mg, ওকে, ফার্দার হিট করলে আমরা পাবো Mg2P2O7, Mg2P2O7, যার ওয়েটটা হচ্ছে তোমার Mg2P2O7, এবার এর যদি আমরা ওয়েট বার করি, ম্যাগনেসিয়াম হচ্ছে তোমার 12, 2 যা হচ্ছে 24, 31, 2 যা হচ্ছে 62, অক্সিজেন 7 ইন্টু হচ্ছে 16, তাহলে টোটাল হচ্ছে 222 হলো গ্রাম, টোটাল হলো 222 হলো গ্রাম। এবার এখানে ফসফরাস কত আছে, দুটো ফসফরাস আছে, তাহলে 2 ইন্টু 31 ইকুয়ালস টু হচ্ছে 62, আর ঠিক আছে হয়ে গেল, তার মানে এটাকে তুমি অ্যাজ ইউজুয়াল W1 গ্রাম ধরো, এটাকে ধরো তুমি W গ্রাম, ওকে, তো অটোমেটিক্যালি কিভাবে তোমার ইয়ে চলে আসবে, ঠিক আছে, তার মানে সিম্পল এইভাবে, তাহলে পার্সেন্টেজ অফ ফসফরাস তোমার আসবে, তাহলে 62 আছে কত আউট অফ 222, তার মানে সেটা আছে কত তোমার W1 গ্রামে, তাহলে কত আছে, যেটা আছে সেটা কোথায় আছে, ডাব্লুতে আছে, তাহলে আউট অফ 100 হাউ মাচ, আউট অফ 100 হাউ মাচ, ব্যাস দ্যাটস অল। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে তোমার
হলো নেক্সট আরেকটা তোমার এক্সট্রাকশন প্রসেস আছে, যেটা হচ্ছে তোমার অ্যামোনিয়াম মলিবডেট দিয়ে। ওকে, অ্যামোনিয়াম মলিবডেট দিয়ে, অ্যামোনিয়াম মলিবডেটের রিয়াকশন মনে রাখার তোমার দরকার নেই, জাস্ট শুধু তুমি মনে রাখো ইউজিং অ্যামোনিয়াম মলিবডেট। আরেকটা প্রসেস আছে পার্সেন্টেজ অফ ফসফরাস দিয়ে, ওখানেও তাই। অ্যাকচুয়ালি যার যে স্যাম্পলটার মধ্যে পাওয়া যায় সেটা আমরা একটু আগেই করেছি, ঠিক আছে। কি কম্পাউন্ড ছিল, দিস ইজ ক্যানারি ইয়েলো প্রিসিপিটেশন অ্যামোনিয়াম ফসফেট 12MO3 এরকম কিছু একটা ইয়ে ছিল, ঠিক আছে, এরকম কিছু একটা ছিল। তার ওর মধ্যে ফসফরাস কত আছে, একটাই আছে, ঠিক আছে। এর পুরোটার যদি আমরা ওয়েট করি ইউ উইল গেট 1877। ফসফরাস কত আছে 31, তাহলে কত W1 গ্রামের মধ্যে কত আছে, W1 গ্রাম মিনস ইজ এ ওয়েট অফ দিস W1 গ্রাম, তাহলে সেটা আছে কত অর্গানিক কম্পাউন্ড W তে, তাহলে আউট অফ 100 হাউ মাচ, out of 100 how much. Okay, chalo the next for practice purpose I am giving you few questions. First question is, that is 2.2 gram of organic compound, 2.2 gram of organic compound when heated in carriers method, okay, with concentrated nitric acid and H3PO4, concentrated nitric acid and H3PO4 is converted into MgNH4PO4, it converted into MgNH4PO4, okay, which on heating gave 1.33 gram, which on heating gave 1.33 gram Mg2P2O7, Mg2P2O7. Find out the percentage of phosphorus. তাহলে Mg2P2O7 means is dealing with this formula, তার মানে তোমাকে 0.2 গ্রাম অফ অর্গানিক স্যাম্পল বলেছে, তাহলে 0.2 গ্রাম অফ অর্গানিক কম্পাউন্ড মিনস তার মানে দিস ইজ, তাহলে W ইকুয়ালস টু হোয়াট, W ইকুয়ালস টু হাউ মাচ, দিস ইজ 2.2 গ্রাম, W ইকুয়ালস টু হচ্ছে 2.2 গ্রাম। So again I am telling 2.2 gram of organic compound when heated with Carrier's method, concentrated nitric acid, okay, concentrated nitric acid in presence of, okay, we will get H3PO4 is formed, H3PO4 followed by H3PO4 is converted into MgP4O, MgNH4PO4, তার মানে এই ফর্মুলাটাকে ইউজ করতে হবে। তাহলে W দিয়েছে 1.33 গ্রাম হচ্ছে Mg2P2O7, তার মানে এটা হচ্ছে W1, তাহলে নিউমেরিক্যালে কি হবে, তাহলে W ইকুয়ালস টু হচ্ছে 2.22 গ্রাম, W1 হচ্ছে তোমার 1.33 গ্রাম, W1 হচ্ছে 1.33 গ্রাম। ব্যাস, এবার হলো তোমার সিম্পল, এটার ওয়েট কত ছিল তোমার 22, তার মানে কত আছে 62, তাহলে 222 মধ্যে কত আছে 62, তাহলে 222 মধ্যে 62 আছে, তাহলে W গ্রাম, তাহলে W1 এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কত আছে, W1 এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কত আছে, যেটা আছে সেটা W তে কত আছে 2.2, তাহলে আউট অফ 100 এ কত, সিম্পল ইউনিটারি মেথড পার্সেন্টেজ অফ ফসফরাস। ওকে, সিম্পল ইউনিটারি মেথড। ওকে, আচ্ছা, next question I am giving you, just to write down, 0.378 gram of organic compound, 0.378 gram of organic compound gave 0.574 gram of 0.574 gram of silver chloride. Okay, find out the percentage of chlorine. Find out the percentage of chlorine. Okay, find out the percentage of chlorine. So that means what, percentage of chlorine means they are asking, chlorine means obviously silver chloride, obviously silver chloride. Acha, so silver chloride means this is 143, this is 143.5, this is 35.5, তাহলে ও আছে W1 এ কত, তাহলে W1, তাহলে সিলভার ক্লোরাইডের প্রেসিপিটেশন দিয়ে দিয়েছে 0.574, 0.574, তাহলে অরিজিনাল অর্গানিক কম্পাউন্ডের স্যাম্পল দিয়ে দিয়েছে 0.378, 0.378, তাহলে আউট অফ 100 হাউ মাচ। আশা করি এবার থেকে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম হওয়ার কথা নয়। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন, ইন এস্টিমেশন অফ সালফার বাই ক্যারিয়ার্স মেথড 0.468 gram of 0.468 gram of organic sulfur compound, organic sulfur compound
okay, of 0.668 gram of BaSO4. Find the percentage of sulfur. Again I am telling in the estimation of sulfur by Carrier's method, 0.468 gram of organic sulfur compound, okay, gives 0.668 gram of BaSO4. okay, find out the percentage of sulfur. okay, BaSO4 gave, তাহলে BaSO4 দেওয়া আছে, তার মানে W1 given, BaSO4 দেওয়া আছে, তার মানে W1 given, the W1 is 0.668, 0.668 গ্রাম BaSO4. ওকে, আচ্ছা, সো অর্গানিক কম্পাউন্ডের ওয়েট কত দেওয়া আছে তোমার? অর্গানিক কম্পাউন্ড দ্যাট ইজ W, অর্গানিক কম্পাউন্ড 0.468 গ্রাম, 0.468 গ্রাম। চলো, সো নেক্সট দ্যাট ইজ পার্সেন্টেজ, নেক্সট দ্যাট ইজ পার্সেন্টেজ অফ সালফার, পার্সেন্টেজ অফ সালফার। তাহলে পার্সেন্টেজ অফ সালফার তুমি কি করে বার করবে? BaSO4 বলেই দিয়েছে, তাহলে BaSO4 এর ওয়েট বার করবে। BaSO4 ইট উইল বি 233, তার মানে সালফার কত আছে 32 বাই 233, তাহলে W1 এ কত আছে? W1 এ কত আছে তোমার? তাহলে ওটাই, এই পুরোটা আছে W তে কত? 0.468, ঠিক আছে, তাহলে তোমার 100 এ কত? বাস, পার্সেন্টেজ অফ সালফার ডান। okay, acha, next, on complete combustion 0.25 gram of organic compound gave 0.2 gram of CO2 and 0.1 gram of H2O. Find out the percentage of carbon and percentage of hydrogen, percentage of carbon and percentage of hydrogen। বা সিম্পল, পার্সেন্টেজ অফ কার্বন অ্যান্ড হাইড্রোজেন, কার্বন কোথা থেকে পেয়েছিলাম? ফ্রম CO2, তাহলে CO2 মানে 44, তাহলে 12, তার মানে বাই 44। এবার অর্গানিক কম্পাউন্ড, অর্গানিক কম্পাউন্ড কত ছিল তো, মানে W1 কত গ্রাম তোমার CO2 পেয়েছি? 0.2 গ্রাম অফ CO2, 0.2 গ্রাম অফ CO2। তাহলে 0.2 গ্রাম অফ CO2 আর 0. আচ্ছা, তাহলে মানে এটা, তাহলে 44 এর 12, ও আচ্ছা 44 এর 12, তাহলে 0.2 তে কত? এই যে পুরোটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে 0.25 এ কত? তাহলে 100 এ 8। দিস ইজ কল্ড পার্সেন্টেজ অফ কার্বন। ওকে, পার্সেন্টেজ অফ হাইড্রোজেন যদি হতো তাহলে কি হতো? ইট উইল বি 2/18, তাহলে 0.2 তে কত? 0.25 এ তুমি টোটালে ইন্টু হলো 100। ওকে, so that's all the qualitative and the quantitative analysis class for organic compounds. Some basic principles of organic compound deals with from class 11 syllabus. Thank you.